हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बधा मजामां हशो बराबर। तो सॉलिड स्टेटनी अंदर आपणे घणी बधी चर्चाओ करी गया छे अने हवे आपणे पहोंची गया छीए एंड उपर। एटले लास्ट आपणे लेक्चरनी अंदर घन पदार्थनी क्षतिओ विषे चर्चा करी हती बराबर मित्रों। क्षति हवे बधी पूरी थई गई छे। त्रण मुख्य बे प्रकार बिंदु क्षति, रेखा क्षति। बिंदु क्षतिना त्रण प्रकार तत्वयोगमिति, अशुद्धि अने बिन तत्वयोगमिति। तत्वयोगमितिना प्रकार बे रिक्त क्षति, अंतरालीय क्षति। रिक्त एटले शॉर्टकी आयनीय घन पदार्थोमां अने अंतरालीय एटले फ्रेंकल आयनीय घन पदार्थोमां। अशुद्धि क्षतिनो कोई पेटा प्रकार नथी अने बिन तत्वयोगमिति क्षतिना बे प्रकार छे, धातु વધારો क्षति अने धातु उणप क्षति। तो आ क्षति आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर बधा पूरा करेला छे। त्यार पछी मित्रों हवे आज आपणे चर्चा करवा जई रह्या छीए विद्युतीय गुणधर्मो बराबर। घन पदार्थना विद्युतीय गुणधर्मो। घन पदार्थना विद्युतीय गुणधर्मनी वात करवामां आवे ने तो विद्युतनी दृष्टिए त्रण प्रकारना पदार्थ आपणने जोवा मळे छे बराबर। विद्युतनी दृष्टिए घन पदार्थो केटला प्रकारना जोवा मळे छे? त्रण प्रकारना। एमां सौथी पहेलो जे छे एने वाहक पदार्थो कहेवामां आवे। वाहक पदार्थो मित्रों जो ध्यान आपजो बराबर। वाहक पदार्थो एटले शुं तो के जे पदार्थोनी वाहक एटले आपणे कही सकीए मित्रों के जे पदार्थोनी वाहकतानुं मूल्य जे पदार्थोनी वाहकतानुं मूल्य 10⁴ થી 10⁷। आ याद राखजो मित्रों, एमसीक्यू माटे बहु ज अगत्यनुं। 10⁷ ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स ना गाळामां होय तेवा पदार्थोने वाहक कहे छे बराबर। याद राखजो मित्रों बराबर। बहु अगत्यनी वस्तु आपणी के 10⁴ થી 10⁷ एमसीक्यू माटे अगत्यनो आप जे अत्यार लखीए छीए समझीए छीए बराबर। एमसीक्यू माटे अगत्यनुं छे 10⁴ થી 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आपणे खबर छे ई वाहकतानो एकम छे એટલે એના ગાળામાં હોય તો એવા પદાર્થને વાહક પદાર્થ કહેવામાં આવે। જનરલી યાદ રાખજો મિત્રો કે धातुओं माटे वाहकता 10⁷ ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होय छे बराबर। कारण के धातुओनी वाहकता खूब ज ऊंची होय, आपणे बधाने खबर छे धातुओनी वाहकता खूब ज ऊंची जोवा मळे छे। ते आपणे याद राखवानुं छे मित्रों। रेडी? त्यार पछी बीजुं जे छे अवाहक। बीजाने आपणे कहीए छीए अवाहक। विद्युतीय घन पदार्थनी अंदर वाहकताना आधारे वर्गीकरण। वाहकताना आधारे वर्गीकरणना त्रण प्रकारो छे। पहेलुं वाहक, बीजुं अवाहक। अवाहक एटले जे पदार्थोनी वाहकता નું મૂલ્ય 10⁻20 થી 10⁻10 ઓહમ ઇનવર્સ ઇન્ટુ મીટર ઇનવર્સ ના ગાળામાં હોય તેવા પદાર્થોને અવાહક કહે છે बराबर। सामान्य रीते प्लास्टिक पदार्थों है बराबर, सिरामिक है, प्लास्टिक पदार्थों है, बधा अवाहक होय ने एनी वाहकता आटली। आ एटले बहु नहीवत वाहकता थी। आ एटले बहु नहीवत वाहकता एटले आवा पदार्थों ने अवाहक पदार्थों कहेवामां आवे छे। आपणे जस्ट नाम अने आ मूल्य ए अगत्यनुं छे, एमसीक्यू मां आपणा माटे पूछाई शके। रेडी? तो ए याद राखवानुं छे। अने त्यार पछी त्रीजुं जे छे जेने अर्धवाहक कहेवामां आवे। શું કહેવામાં આવે મિત્રો? અર્ધવાહક।
વાહક આપણે એને કહીએ છીએ. તો જે પદાર્થોની વાહકતાનું મૂલ્ય (10⁻6 થી 10⁴ આ એક યાદ રાખજો, -6 થી 4 છે, +4 -6 થી +4 ઓહમ ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સના ગાળામાં હોય તેવા પદાર્થોને અર્ધવાહક કહે છે. દાખલા તરીકે તમને આ બધાના એક્ઝામ્પલ તો ખબર હોય કે આમાં ધાતુ ને બધું આવે, આમાં બધાય અધાતુ પદાર્થો આવે. બીજું તમે આની અંદર કહી શકો કે પ્લાસ્ટિક પદાર્થો છે, હે ને, તો એવા પદાર્થો. બીજું આની પ્લાસ્ટિક સિરામિક. અને આમાં આપણને બધાને ખબર છે આમાં શું આવશે, તો કે ભાઈ આમાં સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ, આવા બધા આર્સેનાઇડ, આ બધા પદાર્થો અર્ધવાહકની અંદર જોવા મળશે. પણ અગત્યનું છે આપણા માટે -6 થી 4. બસ આ યાદ રાખવાનું નામ અને આ વાહકતાનું મૂલ્ય, જે આપણા માટે એમસીક્યુની અંદર JEE નીટમાં એમસીક્યુની અંદર પૂછાઈ શકે છે. બરાબર, આ યાદ રાખવાનું છે. તો આ થઈ ગયું મિત્રો આપણા ઘન પદાર્થોનું એની વિદ્યુતના આધારે, વિદ્યુતીય વાહકતાના આધારે ઘન પદાર્થોનું વર્ગીકરણ, જે આપણે યાદ રાખવાનું છે. હવે મિત્રો આપણે જોવું છે ધાતુઓની અંદર વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય છે એ જોવું છે. બરાબર, ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન. તો આપણને ખબર છે કે ધાતુઓ તો ખૂબ સારું વિદ્યુતનું વહન કરે છે. દરેક ધાતુ ખૂબ સારું વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે. ઇવન ધાતુઓ છે એ ઘન અને પિઘલિત બંને સ્વરૂપમાં સારું એવું વિદ્યુતનું વહન કરે છે. બરાબર, કોઈ બી મેટલ લઈ લ્યો તમે, તો એ મેટલ એના સોલિડ સ્ટેટમાં પણ વિદ્યુતનું વહન કરશે અને પીગાળશો તો પણ વિદ્યુતનું વહન કરશે. જેમ કે આયરન, તો આયરન એના ઘન સ્વરૂપની અંદર પણ કરે છે અને એના પિઘલિત સ્વરૂપમાં પણ ખૂબ સારું વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે. જોઈએ હવે આપણે ચર્ચા કરવી છે મિત્રો એની. ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન જોઈએ મિત્રો. મિત્રો તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન કોના દ્વારા થાય છે? ખ્યાલ છે ને? કોના દ્વારા થાય છે? કયો જી? ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. કોના દ્વારા થાય છે? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન, જેને આપણે સ્થાનાંતરિત ઇલેક્ટ્રોન કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? જેને આપણે સ્થાનાંતરિત ઇલેક્ટ્રોન અથવા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય છે. બરાબર, યાદ રાખજો મિત્રો કે ભાઈ આ જે વિદ્યુતનું વહન છે, ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન છે, એ વાહકતાના પ્રથમ તબક્કામાં આવે. વાહકતાના જુદા જુદા તબક્કા હોય છે કે પહેલા તબક્કાની વાહકતા, બીજા તબક્કાની વાહકતા, ત્રીજા તબક્કાની વાહકતા, ચોથા તબક્કાની વાહકતા. એવી રીતે ધાતુઓની અંદર જે વિદ્યુતનું વહન થાય ને એ મિત્રો યાદ રાખજો, કદાચ તમને ક્યાંય પૂછાઈ જાય MCQમાં, તો યાદ રાખજો કે ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન એટલે વાહકતા. વહન એ વાહકતાનો પ્રથમ તબક્કો છે જ્યારે તમારી પાસે કોઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય. દાખલા તરીકે NaCl ઓળખો છો ને? NaCl વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. તો જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્યમાં
વિદ્યુતનું વહન એ વાહકતાનો બીજો તબક્કો છે, બરાબર. શું છે? બીજો તબક્કો. વાહકતાનો પહેલો તબક્કો એટલે ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન, પહેલો જ તબક્કો, સૌથી વધારે વિદ્યુતનું વહન કરે, દોડવા જ માંડે. તમને ખબર છે, સળીઓ હોય, આ કોપરના કેબલ છે, એને આપણે આ યુઝ કરીએ છીએ ને ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં, આપણા ઘરની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે આપણે કોપર કેબલ વાપરીએ છીએ. તો કેવી સ્વિચ પાડીએ ને સીધું ફેન ઓન થઈ જાય, લાઇટ ઓન થઈ જાય, તો કેટલું ઝડપથી વિદ્યુતનું વહન કરે. જ્યારે ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન છે ને એ પ્રથમ તબક્કો એટલે સૌથી ઝડપી આપે, પછી એનાથી થોડુંક ધીમું આપે, તો એ કેની અંદર છે? વિદ્યુત વિભાજ્યમાં થતું વિદ્યુતનું વહન. બીજું એક અગત્યની બાબત મિત્રો આની એ છે કે ભાઈ ધાતુઓ ઘન અને પિગલિત બંને સ્વરૂપમાં વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે. બે સ્વરૂપમાં ધાતુઓ છે એ ઘન સ્વરૂપમાં અને પિગલિત સ્વરૂપમાં, બંને સ્વરૂપમાં વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે. અને આવા ધાતુઓની પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણથી, આવું આપણે 11મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છે. બે પરમાણ્વીય કક્ષક હોય એમાંથી આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થાય. દાખલા કે ઓક્સિજનના બે પરમાણુ હોય ને એની પરમાણ્વીય કક્ષક ભેગા થાય અને આણ્વીય કક્ષકની રચના કરે. એટલે એના સંમિશ્રણથી આણ્વીય કક્ષકો બને છે જે વાહકતા પટનું નિર્માણ કરે છે. અને વિદ્યુત વહન દર્શાવે છે. જે વાહકતા પટનું નિર્માણ કરે અને શું કરે? પાછું વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે કેવી રીતે હોય મિત્રો કે તમારી પાસે શું હોય કે ધાતુઓની અંદર જનરલી કેવો પથ હોય? તો યાદ રાખજો કે ધાતુઓમાં વાહકતા પટ અને સંયોજકતા પટ, હમણાં બે તમને સમજાવું કે ક્યાંક કેવી રીતે હશે. અંશતઃ એટલે હાવ એકબીજાની નજીક હોય એવા અંશતઃ અથવા સંમિશ્રિત થયેલા હોય છે અને તેથી વિદ્યુતનું વહન વધારે થાય. એટલે ધાતુઓની અંદર સંમિશ્રિત થયેલા હોય. જ્યારે અધાતુ એટલે અવાહકમાં, અધાતુમાં વાહકતા પટ અને સંયોજકતા પટ અથવા સંયોજકતા પટને તમારે ટેક્સ્ટબુકમાં ભરાયેલો પટ કહેવામાં આવે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય. વચ્ચે એટલે એની વચ્ચેની જે જગ્યા હોય ને એને એનર્જી ગેપ કહેવામાં આવે. બરાબર, યાદ રાખજો, એનર્જી ગેપ. એનર્જી ગેપ વચ્ચે વધુ જગ્યા હોય છે. આથી ઇલેક્ટ્રોન છે સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં જાય નહીં અને વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. તેથી વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. તેથી વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. હાલો, રેડી મિત્રો? હવે તમને એ દર્શાવું. દાખલા તરીકે ધાતુ હોય ને તો એમાં નીચે એક ભરાયેલો પટ હોય જેમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય. બરાબર, જેમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય ને મિત્રો યાદ રાખજો એનું નામ છે સંયોજકતા પટ. હવે સંયોજકતા પટની ઉપર આવેલો હોય વાહકતા પટ. ઘણીવાર કેવું થાય કે વાહકતા પટ ને સંયોજકતા પટ બે એકબીજાને અડી ગયા હોય. બરાબર, હાવ નજીક હોય. અંશતઃ એટલે નજીક હોય. દાખલા તરીકે અહીંયા જ છે. હાલો, આ રીતે
બરાબર, આ છે એ આપણો સંયોજકતા પટ છે, સોરી આ છે એ આપણો વાહકતા પટ છે. નીચે આપણે લખ્યું ને સંયોજકતા પટ, એટલે હવે આ શું થશે આપણો વાહકતા પટ. આ આપણો વાહકતા પટ છે. તો જો બે એકબીજા નજીક નજીક છે એટલે એને અંશતઃ કહેવાય, એટલે કે અંશતઃ હોય, અથવા કેવું હોય કે આ બે એકબીજામાં સંમિશ્રિત થઈ ગયા હોય. બીજું ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે તો કે ઇલેક્ટ્રોન હોય એમાં સંયોજકતા પટમાં હોય ને, સંયોજકતા પટ એટલે સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, એટલે સંયોજકતા કક્ષામાં તો ઇલેક્ટ્રોન હોય નિજ વિદ્યુતનું વહન કરે, ખબર ને તમને, એટલે સંયોજકતા પટમાં ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે શું થાય, આ બેની વચ્ચે જગ્યા બહુ જ ઓછી છે એટલે તરત જ ઇલેક્ટ્રોન વાહકતા પટમાં કૂદીને વયો જાય અને વાહકતા પટમાં જાય ને એટલે વાહકતા પટમાં વિદ્યુતનું વહન કરે છે. યાદ રાખજો, વિદ્યુતનું વહન અંદર ન થાય કોઈ દિવસ, પણ એની સપાટી ઉપર થાય. એટલે તો કે આ જે સંયોજકતા પટ છે એની ઉપર એક બીજો પટ આવેલો હોય જે પરમાણુય કક્ષકો ભેગી થઈને આણ્વીય કક્ષક નિર્માણ કરે, એમાં આ પટ રચાય અને આ પટમાં ઇલેક્ટ્રોન કૂદીને જાય પછી વિદ્યુતનું વહન કરે છે. જ્યાં સુધી ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં નહીં જાય ત્યાં સુધી વિદ્યુતનું વહન થશે નહીં, યાદ રાખજો. એટલે આ પટ બે એકબીજા કયા રીતે હોય, અંશતઃ, અથવા તો કેવી રીતે હોય કે એકબીજામાં સંમિશ્રિત થઈ ગયા હોય. જોજો કેવી રીતે કે અથવા એકબીજામાં સંમિશ્રિત થઈ ગયા હોય. આ આપણો ઇલેક્ટ્રોન વાળો શું છે, સંયોજકતા પટ. હવે બે એકબીજામાં સંમિશ્રિત થઈ ગયા છે એટલે કેવા, તો દાખલા તરીકે આવી રીતે, ચાલો ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો તમને, આ બે એકબીજામાં થઈ ગયા છે સંમિશ્રિત. હા, આ છે વાહકતા પટ. બે એકબીજામાં શું થઈ ગયા છે, સંમિશ્રિત થઈ ગયા છે. તો આને કહેવામાં આવે, આ રીતે થાય એ વિદ્યુતનું વહન કેમાં થાય, વાહક પદાર્થોમાં. વાહક પદાર્થની રચના આ પ્રકારની હોય છે. જ્યારે અવાહકમાં કેવું હશે મિત્રો, જો ધ્યાન આપજો, અવાહકમાં દાખલા તરીકે અહીંયા આ સંયોજકતા પટ છે, આમાં ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ છે આપણો સંયોજકતા પટ, બરાબર. તો વાહકતા પટ ક્યાં હશે ખબર, આ રીતે આટલો બધો ઉપર હોય. એટલે શું થાય કે ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ ઇલેક્ટ્રોન જઈ શકતો નથી. ધ્યાન આપો, જોજો ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ જ આમાં આજે વાહકતા પટ. તો એની વચ્ચેની જે જગ્યા છે મિત્રો, બરાબર, એ જગ્યાને શું કહેવામાં આવે, એનર્જી ગેપ. આ ડિસ્ટન્સ બહુ વધારે છે અને કહેવાય એનર્જી ગેપ, EG. એનર્જી ગેપ મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કૂદીને અહીંયા જઈ શકતો નથી. ખ્યાલ આવી ગયો, ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કૂદીને અહીંયા જઈ શકતો નથી એટલે ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં જઈ શકશે નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો. તો આને કેવું, આને કેવા પદાર્થો કહેવામાં આવે, આને કહેવામાં આવે અવાહક પદાર્થો. કેવા કહેવામાં આવે, અવાહક પદાર્થોમાં વિદ્યુતનું વહન કહેવામાં આવે. આ છે એ મિત્રો વાહક પદાર્થમાં વિદ્યુતનું વહન છે, જ્યારે ઓલું છે એ અવાહકની અંદર વિદ્યુતનું વહન. કારણ કે આમાં EG જ એટલો બધો વધારે હોય, એનર્જી ગેપ જ એટલો બધો વધારે હોય કે આપણો ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા પટમાંથી કૂદી અને વાહકતા પટમાં જઈ શકતો નથી એટલે વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. ધાતુઓમાં આવું હોય, કાં એકબીજાની હાવ નજીક અડેલા હોય અને કાં એકબીજામાં સમાઈ ગયા હોય પટ, એકબીજામાં સંમિશ્રિત થઈ ગયા હોય તો પણ સરળતાથી. આમાં તો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી અહીંથી સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં જઈ શકે છે અને વધારે વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે. તો આ છે મિત્રો ધાતુઓમાં વિદ્યુતનું વહન, જે આપણે યાદ રાખવાનું છે. ચાલો તો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય છે. આગળ આપણે જોયું એ વાહક અને અવાહક એટલે ધાતુ અને અધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય એ આપણે જોયું. એનર્જી ગેપ કેવી રીતે હોય છે. હવે આપણે જોવું છે અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન. આ જોવું છે બરાબર. અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય છે. તો પહેલું તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ અર્ધવાહકોમાં
વાહકતા પટ અને સંયોજકતા પટ વચ્ચે, વાહકતા પટ અને સંયોજકતા પટ વચ્ચે ઈજી, જેને આપણે કહીએ એનર્જી ગેપ અથવા શક્તિ ગેપ કહેવામાં આવે, ઉર્જા ગેપ અથવા શક્તિ ગેપ પણ તમે કહી શકો છો. શક્તિ ગેપ ઓછું હોય, બરાબર, ઓછું હોય છે એટલે આપણા થોડા ઘણા ઇલેક્ટ્રોન છે સંયોજકતા કક્ષામાંથી એ વાહકતા કક્ષામાં જાય છે, એટલે કે સંયોજકતા પટમાંથી આંશિક ઇલેક્ટ્રોન, આથી આપણે કહી શકીએ કે આથી આંશિક ઇલેક્ટ્રોન એ સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં વહન કરે છે. પરંતુ આ એક યાદ રાખજો મિત્રો કે તાપમાન વધતા, તાપમાન વધે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ વધે, ખબર છે ને, અણુઓની ગતિ વધે. તાપમાન વધે એટલે અંદરના પરમાણુ અણુઓની ગતિ વધે, અને અણુ પરમાણુની ગતિ વધે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઝડપથી સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં વહે છે અને વાહકતા વધે છે. એટલે યાદ રાખજો, અર્ધવાહકોમાં તાપમાન વધે, અર્ધવાહકોમાં તાપમાન વધે એટલે વાહકતા વધે. યાદ રાખવાનું છે, અર્ધવાહકોમાં તાપમાન વધે એટલે વાહકતા વધે છે. આ સિવાય મિત્રો યાદ રાખજો કે અર્ધવાહકોનું અન્ય અશુદ્ધિ ઉમેરી વાહકતા વધારી શકાય છે. અર્ધવાહકોની વાહકતા તો કેવી છે? ઓછી છે, તો એને વધારવા માટે આપણે એમાં અશુદ્ધિ ઉમેરીએ છીએ. તો અશુદ્ધિ ઉમેરી અને વાહકતા વધારી શકાય છે તે ઘટનાને ડોપિંગ કહે છે. આ ઘટનાને ડોપિંગ કહેવામાં આવે. યાદ રાખજો, અર્ધવાહકોની અંદર તમે અશુદ્ધિ ઉમેરો અને જે વિદ્યુતનું વહન વધે એને કહેવામાં આવે છે ડોપિંગ. યાદ રાખજો. અને સિલિકોન અને જર્મેનિયમ એ અર્ધવાહકો જે વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે. સિલિકોન અને જર્મેનિયમ અર્ધવાહકો છે જે વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે છે, તેને આંતરિક અર્ધવાહકો કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, આંતરિક. આંતરિક એટલે કહેવામાં આવે છે કે અન્ય સાથે આ બહુ સરળતાથી મિશ્ર થઈ અને વધુ વિદ્યુતનું વહન કરે છે. એટલે અન્ય ધાતુઓ સાથે મિશ્ર થઈ જાય, અન્ય અધાતુઓ સાથે, અર્ધધાતુઓ સાથે, અન્ય અર્ધધાતુઓ સાથે મિશ્ર થઈ જાય ને પછી શું કરે, આ વિદ્યુતનું વહન વધારે છે ને, એટલે એના આંતરિક અર્ધવાહકો પણ કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, સિલિકોન જર્મેનિયમ આ તમને પૂછાઈ શકે છે. સિલિકોન અને જર્મેનિયમ એ આંતરિક અર્ધવાહકો છે. હવે આપણે જોવું છે કે ભાઈ સિલિકોન અને જર્મેનિયમ જે છે ને, એ સિલિકોન અને જર્મેનિયમ સંયોજકતા કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે? 4 ઇલેક્ટ્રોનો સંયોજકતા કક્ષામાં, જે અન્ય તત્વો સાથે જોડાય ને 2 પ્રકારના અર્ધવાહક બનાવે
એચ, બરાબર. એમાં એક એન પ્રકારનો અર્ધવાહક અને બીજો પી પ્રકારનો અર્ધવાહક. એન પ્રકારનો અર્ધવાહક એની ચર્ચા કરીએ આપણે, પણ એ પહેલાં સિલિકોનમાં બંધારણ કેવું હોય એ જોઈ લઈએ, બરાબર. એમાં અને એના પ્રકાર બેને લખી નાખું તમને અહીંયા નામ, બરાબર. એન પ્રકાર, એક એન પ્રકાર અર્ધવાહક અને બીજું છે એનું નામ છે પી પ્રકાર અર્ધવાહક. એટલે સિલિકોન અન્ય તત્વો અન્ય અશુદ્ધિ જોડાઈને આ પ્રકારના બનાવીએ કે એન પ્રકારનું બનાવી હોય કે અને પી પ્રકારનું પણ બનાવી શકે છે. હવે સિલિકોનની રચના કેવી હોય જો એ જોઈએ. તો સિલિકોનની રચના મિત્રો આવી હોય, ધ્યાન આપજો. સિલિકોનની રચના, હાલો સિલિકોનની રચના આવી જોઈએ. અહીં ધારો કે સિલિકોન છે, બરાબર. આ સિલિકોન તો અહીંયા એ બીજા સિલિકોન સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોનથી જોડાયેલો હોય. અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, અહીંયા 2 હોય, અહીંયા 2 હોય, અહીંયા પાછો સિલિકોન હોય, અહીંયા 2 હોય, અહીંયા સિલિકોન છે, આ 2 સિલિકોન જોડાયેલા હોય. ચાલો અહીંયા 2 હોય, આ સિલિકોન છે, આ 2, અહીંયા 2 હોય, અહીંયા 2 હોય, અહીંયા પાછો સિલિકોન, અહીંયા સિલિકોન, અહીંયા સિલિકોન. આવી રચના હોય મિત્રો. ક્યાંય રહી ગયા હોય તો માફ કરજો, 2 ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતે. હાલો રેડી. એટલે આ રીતે મિત્રો સિલિકોન છે એની રચના હોય છે. અને નિસંયોજકતા કક્ષામાં કેટલા હોય છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તમને બધાને ખબર છે કે સિલિકોન છે એનો નંબર એટલે 14, બરાબર. 14 નંબર છે. 14 નંબરને આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જઈએ એટલે નિયોન આ 10 થઈ ગયા, 3s2 3p2, બરાબર ને. તો સંયોજક કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. હવે આપણે જોવું છે કે એ કેવી રીતે એન પ્રકાર અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકો બનાવે છે, બરાબર. જોઈએ મિત્રો, ચાલો. તો આ થઈ ગઈ પ્રસ્તાવના, બરાબર. હવે આપણે આની અંદર પ્રકાર જોઈએ. આ તમને ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછાય કે ડોપિંગની પ્રક્રિયા, અથવા તમને આ ક્વેશ્ચન આમ પણ પૂછાય મિત્રો, ડોપિંગ એટલે શું? પ્રકાર સાથે સમજાવો. ડોપિંગની ઘટના પ્રકાર સાથે સમજાવો. હવે આપણે આનું ડોપિંગ જોવું છે. ડોપિંગ એટલે શું એ મેં તમને કહી દીધું મિત્રો કે અર્ધવાહકોમાં અન્ય અશુદ્ધિ ઉમેરે. હવે આ છે આપણી પાસે, તો એમાં અન્ય ધાતુ ફોસ્ફરસ છે કે બીજા આર્સેનિક છે, એલ્યુમિનિયમ છે, બોરોન છે, એ અન્ય ધાતુ આમાં ઉમેરશું આપણે અને શું કરશું? આની વાહકતા વધારશું, બરાબર. એટલે આને કહેવામાં આવે, એ ઘટનાને કહેવામાં આવે ડોપિંગની પ્રક્રિયા. યાદ રાખવાનું છે મિત્રો તમારે. જો હવે જોઈએ આપણે. ચાલો બે પ્રકારના છે મિત્રો, એની અંદર આપણે જોઈએ. એક ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અર્ધવાહકોના પ્રકાર, અથવા એને આપણે ડોપિંગના પ્રકાર પણ કહી શકીએ. ચલો, એમાં એક હમણાં મેં તમને લખ્યું હતું એન પ્રકાર.
એન પ્રકાર એટલે એને કહેવામાં આવે ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અર્ધવાહક, બરાબર? ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અર્ધવાહક અથવા એને કયા પ્રકારનો કહેવાય? એન પ્રકાર અર્ધવાહક, બરાબર? ચાલો બીજો જે છે એને આપણે કહીશું ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અર્ધવાહક. ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ હોય તેવો અર્ધવાહક અથવા એને બીજું કહેવામાં આવે, બીજું નામ એને આપવામાં આવે પી પ્રકાર અર્ધવાહક. હાલો, બરાબર? આ એન પ્રકાર છે, એમ આ પી પ્રકારનો અર્ધવાહક છે. જોઈએ હવે આપણે આ એન પ્રકાર અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકો કેવી રીતે બને છે, કેવી રીતે એનું નિર્માણ થાય એ જોવું છે આપણે. ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધની ચર્ચા મિત્રો કરીએ. સૌથી પહેલા તો પહેલી બાબત તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ સિલિકોન આની અંદર આવે, જર્મેનિયમ આવે, ગેલિયમ આવે, બરાબર? આ બધા આ 14મા સમૂહના તત્વો છે, સમૂહ નંબર 14ના, સમૂહ 14ના તત્વો હોવાથી ચાર સંયોજકતા મેં હમણાં તમને દેખાડ્યું ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. અહીં તમને બતાવ્યું મિત્રો હમણાં કે ચાર સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવે છે 14મા સમૂહ છે. એટલે હવે એ શું થાય ઘણી વખત કે સિલિકોન, ધારો કે લઈએ આપણે સિલિકોન લઈએ, સિલિકોન એ એનાથી આ 14મા સમૂહ છે, એના પાછળનો સમૂહ એટલે સિલિકોન એ 15મા સમૂહ ના ફોસ્ફરસ અથવા આર્સેનિક સાથે જોડાઈને એન પ્રકાર અર્ધવાહક બનાવે છે. હવે આ બધામાં ફોસ્ફરસ કે આર્સેનિકમાં 5 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે હોવાથી 4 ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં વપરાશે, જ્યારે 1 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રહી વાહકતા વધારે છે. અને આથી એને ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અર્ધવાહક કહેવામાં આવે છે. કારણ શું થયું કે કારણ કે એની પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે. મિત્રો આવું કંઈક આપણી પાસે સિલિકોન હતું, જો ધ્યાન આપજો, સિલિકોનની રચના કંઈક આપણી પાસે આવી હતી. આવી રચના હતી સિલિકોનની. હાલો, બરાબર? ક્યાંક રહી ગયા હોય તો તમારે સમજી લેવું. હાલો, આવું છે, બરાબર? હવે શું થશે આની અંદર? તો કે આની અંદરથી સિલિકોન પરમાણુ છે એ એક દૂર થશે. અહીંથી દાખલા તરીકે સિલિકોન દૂર થયો. સિલિકોન દૂર થાય એટલે શું કરે? એ પોતાના 2 ને 4 ઇલેક્ટ્રોનને લઈને દૂર થાય. હવે એની જગ્યાએ કોણ આવ્યું? તો કે અહીંયા આર્સેનિક આવ્યું. અંદરમાં આર્સેનિક પાસે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 5. 1 2 અહીંયા બંધમાં વપરાણા, 2 અહીંયા બંધમાં વપરાણા, 1 ઇલેક્ટ્રોન આ સહેજ મોટો દર્શાવું છું જે મુક્ત સ્વરૂપની અંદર મળી આવે. એટલે આને 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે ને તમારી પાસે, બરાબર? આમાં એટલે એને શું કહેવામાં? અને એ ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુતનું વહન વધારે છે, બરાબર? એટલે એને એન પ્રકાર
અર્ધવાહક કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? એન પ્રકારનો અર્ધવાહક. યાદ રાખજો મિત્રો. રેડી? તો આ થઈ ગયું આપણું ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અર્ધવાહક અથવા એન પ્રકારનો અર્ધવાહક, જ્યાં વિદ્યુતની વાહકતા વધારે છે. એટલે એક અશુદ્ધિ આવી ગઈ, અશુદ્ધિના કારણે વિદ્યુતનું વહન વધ્યું, અને આ ઘટનાને કહેવામાં આવે ડોપિંગની પ્રક્રિયા. સેમ અહીંયા જશું એટલે બરાબર કે સિલિકોન ગેલિયમ એ શું થશે જોજો મિત્રો કે ભાઈ એનાથી ઓછા કે એ સમૂહ નંબર 13 ના તત્વો બોરોન એલ્યુમિનિયમ સાથે જોડાય ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અર્ધવાહક બનાવે છે. સિલિકોન જર્મેનિયમ શું થાય છે તો કે સિલિકોન જર્મેનિયમ એ બોરોન એલ્યુમિનિયમ 13મા સમૂહના તત્વો બરાબર એની સાથે જોડાય અને ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અર્ધવાહક બનાવે છે. બોરોન એલ્યુમિનિયમ એ સંયોજકતા કક્ષામાં ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 3. આથી અર્ધવાહકમાં ડોપિંગ બાદ એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ સર્જાય છે. એક ઇલેક્ટ્રોનની શું સર્જાય છે? ઉણપ સર્જાય છે બરાબર. માટે તેને ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અર્ધવાહક કહે છે. ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અર્ધવાહક કહે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે શું થશે જો ધ્યાન આપો. જોઈએ આપણે અહીંયા આની જેમ છે એમ જ જોઈએ કે દાખલા તરીકે આપણી પાસે સિલિકોન છે, હાલો 4 જ દોરીએ છીએ આપણે. ચાલો હવે શું થશે તો કે આની અંદર એલ્યુમિનિયમ મૂકી દો કે દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ એલ્યુમિનિયમ. આ થઈ ગયું એલ્યુમિનિયમ. એટલે પહેલાં તો 4 વહી જાય, 2 અહીંથી 2 અહીંથી સિલિકોનના 2 જાય, 4 4. હાલો હવે એલ્યુમિનિયમ આવ્યો તો એલ્યુમિનિયમ પણ અહીંયા 3 છે તો 2 અહીંયા અને 1 અહીંયા. એટલે 1 અહીંયા રિક્ત થયો ને અવકાશ, 1 ઘટ્યો ઇલેક્ટ્રોન, 1 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે એ ઘટે છે, રિક્ત સ્થાન જોવા મળે છે. એટલે આ પ્રકારના અર્ધવાહકને શું કહેવામાં આવે છે? પી પ્રકાર અર્ધવાહક. અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન આ એન પ્રકાર કરતાં કેવું હોય છે? ઓછું હોય. વિદ્યુતનું વહન ઘટે ને, ઇલેક્ટ્રોન ઘટે મિત્રો, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે એટલે શું થાય છે? તમારી પાસે વિદ્યુતનું વહન ઘટે છે. તો યાદ રાખવાનું છે. તો આ થઈ ગયું ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અર્ધવાહક, આ થઈ ગયો ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અર્ધવાહક. આ છે આપણો એન પ્રકારનો અર્ધવાહક અને ઓલો છે આપણો પી પ્રકારનો અર્ધવાહક. તો આ છે મિત્રો અર્ધવાહકતાના 2 પ્રકારો બરાબર. એન પ્રકાર અર્ધવાહક અને પી પ્રકાર અર્ધવાહક. કેવી રીતે બને છે? ડોપિંગથી બને છે. ડોપિંગથી એટલે તમારે એકમાં યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ આ 14મા સમૂહના હતા એની સાથે 15મો સમૂહના તત્વો જોડ્યા. એટલે 15મા સમૂહમાં તો સંયોજકતા કક્ષા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય છે? 5 હોય છે. એટલે આમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન આની સાથે જોડાણા છે. એટલે આ પ્રકારની પ્રોસેસ તમને જોવા મળે છે. એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે જોવા મળે છે. જ્યારે અહીંયા શું થાય છે મિત્રો કે અહીંયા તમારી પાસે 4 છે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન. હવે એની હારે તમે 13મા સમૂહના બોરોન એલ્યુમિનિયમને જોડો દાખલા તરીકે બરાબર. તો બોરોન એલ્યુમિનિયમ એમાં તો 3 ઇલેક્ટ્રોન છે સંયોજકતા કક્ષાના. એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ સર્જાશે. અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોનની શું થઈ જાય છે? ઉણપ સર્જાય છે. યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા સર્જાનું ને એ ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ સર્જાય છે.
ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ જોવા મળે છે અને એટલે એ પી પ્રકારનો અર્ધવાહક બને છે ડોપિંગની પ્રક્રિયા દરમિયાન. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ મિત્રો થઈ ગઈ આપણી ડોપિંગની પ્રક્રિયા કે જેમાં અર્ધવાહકોની અર્ધધાતુની અંદર આપણે બીજી અન્ય અશુદ્ધિ ઉમેરી અને આ આખી પ્રોસેસ કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો ડોપિંગની પ્રક્રિયા અને ડોપિંગના અર્ધવાહકોના પ્રકાર આપણે આ જોયા. ત્યાર પછી હવે મિત્રો આપણે જોવું છે એન અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકોના ઉપયોગો. એન અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકના ઉપયોગો. ચાલો આ જોવા છે આપણે. બરાબર. તો મેઇન જે છે એ તમને હું અહીંયા સમજાવી દઉં છું. એમાં કાંઈ છે નહીં આના ઉપયોગની અંદર. MCQમાં કદાચ આપણને પૂછાઈ શકે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનીય સંઘટકો એટલે જે નાના નાના ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, રેક્ટિફાયરમાં જેનો ઉપયોગ થાય એવા ઘટકો બનાવવા માટે N પ્રકાર અને P પ્રકારના અર્ધવાહકો ઉપયોગી છે. બરાબર. જેમાં N અને P પ્રકારમાંથી N પ્રકાર અને P પ્રકાર અર્ધવાહકમાંથી મિત્રો આપણે ડાયોડ બનાવીએ છીએ. બરાબર. જે આપણે રેક્ટિફાયર તરીકે જેનો ઉપયોગ થાય એટલે યાદ રાખજો એમાંથી ડાયોડ બનાવવા માટે બરાબર ડાયોડ બનાવી શકાય છે. ઉપયોગી છે જે રેક્ટિફાયર તરીકે ઉપયોગી છે. તમે ક્યારેક આપણું ટીવી કદાચ કોઈએ ખોલ્યું હોય, કોઈ કંપનીમાંથી ઓપરેટર આવ્યો છે ટીવી માટે, રેડિયો માટે, કોઈ વસ્તુ માટે, તો એમાં ઝીણા ઝીણા નાના ટ્રાન્ઝિસ્ટર ને આ બધા ડાયોડને લગાવેલા હોય છે. જે ઝીણા ઝીણા હોય એમ ડાયોડ એમાં ઉપર લખેલું હોય. બરાબર. આમ જોવા જઈએ ને તો મિત્રો તો મુખ્ય બે પ્રકારના ડાયોડ, આમ તો તમને ઘણા બધા આવશે, પણ આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટર બનાવવું હોય ને તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર એ બે પ્રકારે બરાબર. એક તમને NPN એટલે આપણે આમાં ઉપયોગ કોનો કર્યો? N પ્રકાર અર્ધવાહક અને P પ્રકારનો અર્ધવાહકનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે NPN અને PNP આમાં પણ એવી રીતે છે. P પ્રકારના બે અને એક N પ્રકારનો ની મદદથી બનાવી શકાય છે. જે ક્યાં ઉપયોગી છે? તો જે રેડિયો અથવા ઓડિયો ફ્રીક્વન્સી જે હોય એ તરંગો હોય માટે ઉપયોગી છે. રેડિયો અથવા ઓડિયો ફ્રીક્વન્સી માટે આપણે કેચઅપ કરવા માટે આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર N પ્રકારના PNP અને NPN ઉપયોગી છે. આ સિવાય મિત્રો તમે નામ સાંભળ્યું છે ફોટોડાયોડ. ફોટોડાયોડ જે છે એ ફોટોડાયોડ એ પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે એવો ફોટોડાયોડ છે, જે આપણને MCQ પૂછાય તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. રેડી. અને આ સિવાય મિત્રો યાદ રાખજો કે 13મા અને 15મા સમૂહના તત્વો, 13 અને 15મા સમૂહના તત્વો એ વિશિષ્ટ અર્ધવાહક બનાવે છે. જે આપણને ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપે. ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપે છે. ટીવીની અંદર ને જે યુઝ થાય ને કે આપણે સ્વિચ દબાવીએ એટલે તરત જ આપણને રિઝલ્ટ મળી જાય, ચેનલ ફરી જાય છે, ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપે છે. તો એની અંદર આવા અર્ધવાહકોનો ઉપયોગ થાય છે, જેની અંદર ઇન્ડિયમ, એન્ટીમની, SB યાદ રાખજો તમે. પછી બોરોન એલ્યુમિનિયમ અથવા ગેલિયમ આર્સેનાઇડ, આ બહુ જ અગત્યનો
યાદ રાખજો, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ. આ ઘણી વખત આપણને પૂછાય ઝડપી પ્રતિક્રિયા માટે, નીટમાં પણ પૂછાય. યાદ રાખજો, જેડબલી નીટની અંદર પૂછાય તમને 4 માર્કમાં. આ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ જેને કહેવાય, જે ઝડપી પ્રતિક્રિયા માટે વખણાય છે, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ. તો આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો આ છે મિત્રો આપણા N પ્રકાર અને P પ્રકારના અર્ધવાહકોનો ઉપયોગ. બીજું હજી એક આમાં યાદ રાખજો કે આ સિવાય અમુક સંક્રાંતિ ધાતુના પણ ઓક્સાઇડ છે. શું છે મિત્રો? સંક્રાંતિ ધાતુ તમને બધાને ખબર છે, ટાઇટેનિયમ આવે, ક્રોમિયમ આવે, ટાઇટેનિયમ ઓક્સાઇડ, CrO2, ટાઇટેનિયમ ઓક્સાઇડ, ક્રોમિયમ, CrO2 અને ReO3 રેહનિયમ ઓક્સાઇડ. અને શું કહેવામાં આવે? રેહનિયમ ઓક્સાઇડ. આ પણ એકવાર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે, યાદ રાખજો, રેહનિયમ ઓક્સાઇડ. આ સંક્રાંતિ ધાતુના, આનું નામ છે રેહનિયમ ઓક્સાઇડ. રેહનિયમ ઓક્સાઇડ એ બધા સંક્રાંતિ ધાતુના અર્ધવાહકો છે. જે એમાંથી યાદ રાખજો, જે પૈકી ReO3 રેહનિયમ ઓક્સાઇડ જે છે ની વાહકતા અને દેખાવ કોપર જેવો છે. આ સિવાય તાપમાન આધારિત વેનેડિયમ ઓક્સાઇડ VO2, V2O2 અથવા વેનેડિયમ ટ્રાયોક્સાઇડ VO3, VO4 આવા બધા જુદા જુદા કમ્પાઉન્ડ પણ તમે બનાવી શકો છો વેનેડિયમને લગતા, જે તાપમાન આધારિત હોય છે. પણ આટલી બાબતો મુખ્ય છે, બરાબર, N અને P પ્રકારના અર્ધવાહકમાં, જે તમારે વ્યવસ્થિત પ્રિપેર કરી લેવાની છે. આ બધું વાંચી નાખવાનું, આમાં બીજું કંઈ હોય નહીં, વાંચી નાખવાનું, કારણ કે આપણને આ જેડબલી નીટની અંદર પૂછાઈ શકે છે. ઉપયોગો ખાસ પૂછાય, યાદ રાખજો. અને સીધું જ પૂછાય કે ભાઈ નીચેનામાંથી કોનો દેખાવ અને વાહકતા કોપર જેવી છે, તો રેહનિયમ ઓક્સાઇડ. નીચેનામાંથી કોણ ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપવા માટે સમૂહ નંબર 13 અને 15 થી બનેલું છે? તો આ યાદ રાખજો, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ એ સમૂહ નંબર 13 અને 15 થી બનેલું ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપવા માટેનો કમ્પાઉન્ડ છે. ફોટોડાયોડ પ્રકાશનું ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. રેક્ટિફાયર NPN ને PNP જે રેડિયો અને ઓડિયો ફ્રીક્વન્સી માટે વપરાય છે. અને NP પ્રકારના અર્ધવાહકથી આપણે ડાયોડ બનાવી શકીએ, જે રેક્ટિફાયરમાં ઉપયોગ થાય છે. તો મિત્રો આ હતા આપણા N અને P પ્રકારના અર્ધવાહકોના ઉપયોગો. તો અહીંયા આજનો લેક્ચર આપણે ખતમ કરીએ છીએ, જેમાં સંપૂર્ણ આપણે ઘન પદાર્થોની અંદર ધાતુમાં, અધાતુમાં અને અર્ધધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન સમજેલું છે. હવે પછી આપણો એક લાસ્ટ ટોપિક બાકી રહે છે, જે આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સમજીશું કે ઘન પદાર્થોના ચુંબકીય ગુણધર્મો. મળીએ આવતા લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી બી હેપી, સ્ટે સેફ.